now we are going to see direct the microsporogenesis process. So what can you say the microsporogenesis? Before that, we have to see the contents. Not much contents because the topic is not we can say the vast topic. Uh, so first of all, the introduction. Then we will see the flower structure. Then we will see the anther because we are dealing with the microsporogenesis. Then we will see the microsporangium, or we can say the pollen sac. And then we will see the actual mechanism of microsporogenesis. Then we will see the microgametogenesis. What can you say the pollen grain formation. सर So आवाज these are the सर एक मिनिट सर, आवाज थोडासा ना कमी येतोय सर. कमी येतोय का? हो हो हो. तुम्ही हेडफोन लावलेला आहे का? येस येस येस. बॅकग्राऊंड नॉईज येतोय. कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम असेल कदाचित काही. कदाचित कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम असेल कारण इकडे गावाला आहे मी. ओके डन. जसं असेल तसं आता. हम्म. ओके सर. आता येतोय? येतोय येतोय सर, बोला. So what is meant by microsporogenesis right now? So I want to ask the student whether I continue in the English, Hindi or Marathi or यू mix. कॅन यूज मिक्स लँग्वेज सर, नो प्रॉब्लेम. Because it depend on you for the better यू कॅन यूज understanding. हिंदी ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. यू कॅन यूज मिक्स लँग्वेज. Okay, okay, okay. So what is meant by microsporogenesis? The word here micro and then sporogenesis. What is meant by the micro? Micro means small in size. Sporo means spore. And then genesis means creation. What can you say? The total, the microsporogenesis. It means it is the process of something creation that is in micro size. That can we say the process by means extremely tiny spores form in the pollen sac of the flowering plant or the seed plant we can say. Okay. So what will happen? The spores will synthesize in the particular region. कोणत्या तरी एका पर्टिक्युलर रिजन मध्ये त्या स्पोर्स तयार होतील. तर कशा होतील बघा. तर तुम्ही कुठेतरी फिरले असाल बाहेर, when you wandered surround, so you will have to understand that there are number of plants and the plants having the flowers, but you can say what all the shoots of the plant they do not have or they do not bear the flowers. So why the process is there? We have to little bit we have to understand little bit about that. We have to think on that. So why all shoots of the plant do not bear the flowers? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हर हर जो शूट रहता है उस शूट को फ्लावर नहीं आता? शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए. अगर ये आपको यहाँ से ध्यान में आता है तो 101% आप उस रीजन पे पहुंच जाओगे कि फ्लावरिंग कैसे होती है. इज इट? So I have shown here a plant that is adenium plant. So having flowers on some shoot but not having the flower on other shoot. So what can you say? The flower is present where? On the tip of the shoot. The flower is present on the tip of the shoot. So why on the tip of the shoot? Why not anywhere on the plant? फ्लावर वहीं पे क्यों आता है? ये हमें समझना चाहिए. बिकॉज उस पे वहां पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके वजह से जो शूट है जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रहे थे उस जगह पे हम लोग क्या बना रहे अभी? फ्लावर बना रहे. सो फ्लावर इज ओरिजिनेटिंग एट द टिप इंस्टेड ऑफ द लीफ बिकॉज कुछ तो वहां पे गड़बड़ हुई होगी. सबसे पहले ये अगर ध्यान में आता है तो हम लोग डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं. अदरवाइज हमें डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगी. Okay. So what can you define the flower? How can you define the flower? Flower is what? It's a modified shoot. The shoot get converted into the flower specific structure. That's why we can call it as the modified shoot. Okay. Again the question is same. All shoot do not have the flowers. Why? ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता इसका आंसर मिलेगा कब? जब हम सोचेंगे कि वो शूट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्लावर में. So इतनी इजी प्रोसेस नहीं है. Because flowering is done to the plant on the specific duration, on the specific season. कोई तो पर्टिकुलर सीजन में उसको फ्लावरिंग आती है. इट मीन्स different factors are responsible for the flower development, but basically the answer is hidden inside the shoot. वहां पे क्या होता है? तो शूट में हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जहां से लीफ बन रहे थे. So it means the shoot having the particular meristematic cells. So keep in mind that मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है और उसके बाद परमानेंट सेल जो होती है दोनों ही सेल मतलब यू कैन से द प्लांट के अंदर दो टाइप की ही सेल अवेलेबल होती है. सो प्लांट हैविंग ओनली द टू काइंड्स ऑफ द सेल्स. द सेल व्हिच आर ऑलरेडी डिवाइडेड दैट वी कॉल
permanent cell, and that cells are continuously dividing, that we call the meristematic cells. So meristematic cells are present, you know what, uh, shoot apical meristem is was best example for that, because we are dealing with the shoot, that's why we are concerning the shoot apical meristem. Okay, so shoot apical meristem जो होता है 100% आई मतलब वो बात मतलब आप कहनी पड़ेंगे कि भाई आपने अगर शूट अपाइकल मेरिस्टेम को देखा है तो उसको हमें ध्यान में आना चाहिए कि वहाँ पे डिवाइडिंग सेल होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मींस डिवाइडिंग सेल्स। एक बार अगर वो सेल डिवाइड हो गई, वो सेल डिवाइड होते होते सामने सामने चले जाते हैं, रेस्ट ऑफ द सेल जो डिवाइड हो गए वो पीछे बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द शूट कंटेनिंग 50 सेल्स, that 50 cells are meristematic cells, they will divide by mitosis and 50 cells के बनेंगे 100 cells। अगर 100 सेल बनते हैं तो उसके सामने वाले जो 50 सेल्स है दे विल एक्ट एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। सो व्हाट आई सेड, जो पहले वाले 50 सेल्स है दे कैन एक्ट एज मेरिस्टेमेटिक सेल, और जो डिवाइड हो गए 100 में से 50 वाले, ठीक है, तो वो बनेंगे परमानेंट सेल, कोई तो पार्ट वो ले लेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द शूट नाउ, come to the point, if you are talking about the shoot now, the shoot having, if the shoot apical meristem they having the particular cell, that cell will be divided, which cell, shoot apical meristematic cells will be divided। okay, to form what, अब वो क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियसली शूट में क्या निकलता है, शूट से लीफ निकलते हैं, इसकी वजह से वो मेरिस्टेमेटिक जो सेल है वो डिवाइड हो गए, तो 100% कुछ सेल वो मेरिस्टेमेटिक सेल ही रहेंगे, जो सेल डिवाइड हो गए तो वो क्या बनाएंगे, लीफ बनाएंगे। इज इट? so you can see what the meristematic cell from which the leaves can arise, so that meristematic cell we can call it as a leaf meristem, what we call the leaf meristem। so keep in mind that जहां से भी लीफ बनेगा वहां पे 101% कौन सी सेल्स रहेगी, so this can call it as the leaf meristem। got it? अब क्वेश्चन आता है दूसरा कि शूट अगर मेरिस्टेम मतलब वो जो लीफ नहीं बनाता है वहां पे अगर फ्लावर आता है तो फ्लावर आता कैसे है, व्हाट काइंड ऑफ द चेंज इज देयर, वहां पे चेंज कैसा है। सो कीप इन माइंड दैट कि अगर उसी ही शूट से फ्लावर बनता है तो 101% उस मेरिस्टेमेटिक सेल में कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। इज इट? सो लेट मी सी यू हियर, लेट मी शो यू। ओके डन। सो लुक एट दिस, दिस इज व्हाट, this is what, this is the shoot where we can say the leaf arises, and this is the shoot we can say where the flowers arises। okay, so एक shoot जिससे लीफ बन रहा है, एक शूट जिससे फ्लावर बन रहा है, तो फ्लावर बने क्यों, लीफ बने तो लीफ बने क्यों। मैंने इसका आंसर अभी दिया कि लीफ अगर बनते हैं तो 101% वहां पे प्रेजेंट जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उससे लीफ बनेंगे, तो वहां पे लीफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। सो लाइक वाइज लुक एट दिस। ओके, अगर वहां पे फ्लावर बनता है तो 101% वहां से लीफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो चेंज हो गई, उसका फेट चेंज होगा, फेट बोले तो नसीब बोलेंगे हम लोग। ओके, so the fate of leaf meristematic change has been changed to the floral meristem, then and then what will happen, the shoot will convert into the flower। is it? so it is first a leaf meristem को floral meristem में convert होना है, तो ही प्रतीक्षा, your mic। okay, so it has to change the leaf meristem into the floral meristem first। okay, अब यहाँ पे जहाँ से लीफ बना है तो वही वहाँ पे लीफ मेरिस्टेम ही आगे जाएगा, तो लीफ ही बनाते जाएगा। ओके, लेकिन जहाँ पे शूट बना है तो शूट से फ्लावर बना है तो 101% उस शूट से जहाँ पे लीफ मेरिस्टेम था वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम। इज इट? अब क्वेश्चन ये बनता है कि लीफ मेरिस्टेम से अगर उस मूल लीफ मेरिस्टेम अगर फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया तो शूट पे लीफ बनने के बजाय क्या बनेगा, so it will form a flower। बट फिर भी हमारा सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हम नेट सेट के बच्चे हैं तो हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वहां तक मतलब नहीं सोचना चाहिए इतने सुपरफिशियली, वी हैव टू गो इनसाइड कि लीफ मेरिस्टेमेटिक जो है, हाउ द लीफ मेरिस्टेमेटिक गेट कन्वर्टेड टू द फ्लोरल मेरिस्टेम, so who is responsible for the same। okay, so we can say every cell is functioning on the basis of the DNA, we can say the gene, particular gene। जो भी जीन होता है वो जीन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को
डिफाइन करता है। ओके, सो अगर लीफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम देखेंगे तो उसमें होते हैं लीफी जीन्स। So which kind of the genes there? So these are the leafy genes. जहाँ से लीफ मेरिस्टेम मतलब लीफ बन रहा है जिस मेरिस्टेम से, उसमें कौन से जीन हो गए? लीफी जीन्स हो गए, ध्यान में रखना। ओके, अगर लीफी जीन एक्टिवेट होते तो 101% वहां से लीफ ही बनेगा। लेकिन अगर लीफी जीन वो पूरा जो प्रोग्रेस है फ्लोरल आइडेंटिटी जीन के पास अगर देंगे तो 101% वहां पे फ्लावर बनेगा। इट मींस व्हाट? लीफी जीन विल स्टॉप वर्क एंड फ्लोरल आइडेंटिटी जो जीन्स होते हैं तो वो वर्क चालू कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जहां से लीफ बन रहा था अब वहां से क्या बनेगा? वहां से बनेगा फ्लावर। ओके, सर एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आई थिंक सर वी हैव टू ट्राई बाय रिमूविंग ईयरफोन्स। let me check. Okay, let me use another headphone. Yeah, very good, sir, very good. Don't use Yes, sir. headphone. Don't use headphone. Is it This is very okay? good. Yeah. Okay, done. Thank you. Okay then. So लीफी जीन अगर एक्सप्रेस होते हैं तो क्या बनेगा? वो कहाँ पे एक्सप्रेस हो गए? लीफ मेरिस्टेम में, और क्या बनेगा वहां से? लीफ बनेगा। ओके, अगर लीफी जीन कन्वर्ट हो गए कहाँ पे? फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक जीन्स में, सो 101% वहां से क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। इज इट? सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि लीफी जीन्स क्या है और फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स क्या है। तो इसके लिए हम लोगों को जेनेटिक्स पे जाना पड़ेगा, बट आवर मोटो इज टू कंटिन्यू द लेक्चर। ओके, इफ यू नीड समथिंग मोर सो वी विल डिस्कस इट ओके आफ्टर द लेक्चर, नो डाउट। सो व्हाट विल, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब लीफ बनता है तो 101% लीफ मेरिस्टेम काम करता है। ओके, अगर फ्लावर बनाना है तो लीफ मेरिस्टेम को कन्वर्ट होना पड़ेगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, और लीफी जीन को कन्वर्ट होना पड़ेगा फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स में। गॉट इट? सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ व्हाट? टू कन्वर्ट द शूट फ्रॉम वेयर द लीफ वाज राइजिंग, नाउ द शूट इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्लावर। इज इट? सो ये बड़ा मैकेनिज्म है, नो डाउट, इसको भी हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो लेक्चर के लास्ट में हमने बताना है तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे कि हाउ द लीफी जीन गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल आइडेंटिटी जीन। ओके डन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लावर डेवलपमेंट जो होता है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है। इज इट? सो environment या duration of light is responsible to convert leafy gene into the floral identity genes by means of the phytochroman etc etc। बस मैं इतना ही आपको बता पाऊंगा यहाँ पे। ओके, मतलब क्या होगा कि कुछ तो ऐसा है जो लाइट को रिसीव करता है, that we can call it as a photoreceptor, and that photoreceptor converts the leafy gene into the floral identity genes। जो भी होगा कैस्केड सिग्नलिंग बड़ा पाथवे चल रहा है वहां पे, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। ओके, okay done। now moving to the another topic, that is what is a flower। क्योंकि ये फ्लावर अब तो हमने पढ़ लिया कि फ्लावर बना कैसे है। ओके, तो फ्लावर बनने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो थे फ्लोरल मेरिस्टेम और कुछ जीन्स थे, जिसकी वजह से अपन उसको एबीसी मॉडल भी बोल सकते हैं, जहां से फ्लावर डेवलप होता है। लेकिन फ्लावर डेवलपमेंट हमें नहीं देखना है, वी आर गोइंग टू सी व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, so right now this is the typical structure of the flower that we called the flower which having the particular whorls। what is meant by whorl? Whorl means ring, we can say the wheel। okay, the arrangement of the particular each and every whorl, मतलब जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल, कैलिक्स, जो कुछ भी दिख रहा है वो वहां पे, so that arrangement is what? It's in the wheel likewise, wheel in the wheel likewise। okay, that we called the whorls। जो व्हील की तरह अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर को हम व्हर्ल बोलेंगे। ओके, सो हम जाते हैं आउटर टू इनर, सो वी आर गोइंग फ्रॉम आउटर टू इनसाइड। सो सबसे पहले क्या आएगा? सो दैट विल व्हाट? इट विल बी द सेपल, द फर्स्ट वन, आउटर मोस्ट। ओके, सो सेपल इज अ इंडिविजुअल, बट द ऑल सेपल विल कलेक्टिवली फॉर्म द कैलिक्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सेपल सिंगुलर वर्ड है, कैलिक्स कलेक्टिव वर्ड है। ओके, ए सिंगल सेपल, दूसरी सेपल, तीसरी, चौथी, पांचवी, लाइकवाइज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइकवाइज, बट द कलेक्टिव सेपल वी कैन कॉल इट एज अ कैलिक्स व्हिच इज प्रेजेंट आउटर मोस्ट, वो सबसे बाहर रहता है। इट मींस ये जो व्हील बनाएगा तो द व्हील विल लुक लाइक दिस,
कुछ इस तरीके से एक व्हील बनाएगा, बट आउटर मोस्ट व्हील। ओके, उसके बाद जो आता है वो सेकंड वर्ड आती है पेटल। पेटल collectively called it as a corolla. You can use only one word, okay? If you want to use sepal, petal, likewise, otherwise you can use the calyx and corolla likewise. Is it? So what will happen? The third, it is present in the second word. In the second ring, we can say likewise. So my diagram is not going very best, but you have to consider likewise. That's a wheel. Okay, it's a second wheel. Okay, where what from which the petals get arise. The third one is what? It's a stamen. What is it? It's a stamen. ये जो होगा वो थर्ड व्हील में होगा उसके अंदर। क्लियर? नाउ द स्टेमन इज अ सिंगुलर वर्ड, बट जो उसको अपन कलेक्टिव पूरे स्टेमन को कंसीडर करेंगे, सो व्हाट वी कॉल व्हाट कैन वी कॉल इट एज एंड्रोसियम। ओके, व्हाट वी कॉल्ड एंड्रोसियम. So androecium is collective word. So number of stamens collectively called androecium. Okay, it's a third word inside. We are going outer to inside. Okay, and the last one which is major present at the center, that is what? It's a gynoecium. But we can call it as a singular word. That is what? It's a carpel or pistil, we can say. Okay, so these words are present in the ring manner. That's why we all called it as the word words. Okay, basically calyx, corolla, androecium and gynoecium, these words are present, but sometime in the flower like hibiscus we can see the epicalyx also. Okay, so this is what this is the function or structure, we can say, of the flower. Okay, but we have to concentrate on the microsporogenesis. That's why we are dealing with the androecium only. Okay, so this is what, this is the structure of flower, so don't get confused in it. Okay, whole part of the flower is made up or we can say is generated or organized by means of the genes only. इससे पहले हमने जो देखा था, जो फ्लोरल मेरिस्टेम जो था, वहां पे जो हमने फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स देखे थे. ओके, दैट जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईच एंड एवरी व्हर्ल ऑफ द फ्लावर. ओके, उसके लिए एक मॉडल भी जाना जाता है जो नेट सेट में हमेशा आता है, वी कैन कॉल इट एज ABC मॉडल. The three genes are responsible for the synthesis of all flower whorls, that is gene A, gene B and gene C. Okay, some genes work particularly singularly, or some genes work in a pair to synthesize these whorls. Okay, so moving forward. Yes, sir. Yes. Okay. The network is little bit slow, that's why it is taking some time to change the slide. Okay, okay, then up to changing the slide, I am trying to change the slide. Okay, okay. Okay, sorry for the disturbance. I have to go back to open the slide again. Okay then. Okay. Sorry for inconvenience. So look at this. This is what? This is the anther. We can say the androecium. Basically, I have given the title that is anther, but it should be the androecium. Okay. Androecium. अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि ये यहाँ से. Okay, done. So this is the anther. Okay. This is the anther, and it is connected with the filament, and combined we called it as a stamen. But if you collectively called, that is what? It's a androecium. अब एंड्रोशियम में होता क्या है? फॉर एग्जांपल उसको हम बोलेंगे कि स्टेमन रहता है. स्टेमन जो है, स्टेमन दो पार्ट में डिवाइडेड होगा. एक तो एंथर बोलेंगे हम उसको. ओके, और
उसके बाद बोलेंगे that is attached with the filament, okay, which is present at the particular region, यहाँ पे present होता है, okay, जो यहाँ पे connections होता है उसको बोलते हैं हम connective tissues जो वहाँ पे connect रहते हैं. So you know better the anatomy of the anther, okay. If we cut the anther, we can see the structure like this. The anther have the two lobes, so the first here and the another is here, that we call the lobe, okay. And in each lobe we have considering what, look at this is what, it's a sac, it's a circular structure which having microspores, okay. So that we call the pollen sac. Why we call the sac having a microspore or the pollen grain, that we call the pollen sac. So it is typical structure, you all know about this very well, it having the two lobes and each lobe having two sacs, okay. So the two pollen sac, combinedly we can say the four pollen sac, but the two lobes are connected with each other by means of the connective tissues. Look at this, I am drawing here like this, okay. So this is what a single anther can have two lobe and four pollen sac, okay. Moving forward, am I audible, sir? Yeah. Yes, sir. Okay, done. Now look at this, the structure we have seen earlier. Sorry. This is what, it's a structure of anther, okay. So it have the two lobes and the four pollen sac. So we are going to see the pollen sac in detail now. This is the structure, okay, not actual the development of the pollen sac. This is the structure. So first of all, see the structure, then we will move toward the development, so as to make possible that concept will be you will understand better, okay. So look at this. So this is what, it's the structure of one side of the pollen, we can say the microsporangium, or you can say the pollen sac. pollen sac त्यालाच आपण मराठी मध्ये काय आपण, सॉरी, पोलन सॅकलाच आपण काय म्हणू शकतो दुसरा पार्ट, दॅट इज मायक्रोस्पोरेंजियम, ओके. आता होतंय कसं बघा, की ही जी पोलन सॅक तुम्हाला दिसत आहे, या पोलन सॅकच्या आजूबाजूला तुम्हाला लेअर्स दिसतात. सो द आउटर लेअर वी कॅन कॉल इट एज epidermis. The layer next to the epidermis we can call it as endothecium. Another two layers are present just next to the endothecium, these we call the middle layers, and the last one is very important, that we call the tapetum. Pronunciation may be pardon, I am pronouncing it wrong, you can pronounce on yourself, that is what is a tapetum or tapetum, okay. But the tapetum is very important because it nourish the further microspores. मतलब वहां पे जहाँ पे भी पोलन ग्रेन तैयार होगे तो टपेटम ही है जो कि माइक्रोस्पोर को नरिश करेगी उसको डेवलप होने तक. Is it? And now the question arises in our mind that how all these layers and the structures are developed. ये सब लोग कैसे तैयार हो गए? Okay. So the answer is done where, just on the basis of genetic level. Here we are going to see the overall microsporogenesis. Now we are on the beginning of the topic, okay. It was just an introduction, you can say. Now it's the beginning of the topic. So look at this image number 1, okay. So image number 1 is what, it's a mature anther, it's just developing itself, okay. So I have given little bit idea about that. If every cell is developing, अगर कोई भी सेल अगर डेवलप होती है, कुछ भी अगर वो शेप साइज लेती है, तो उसके पीछे रीजन होता है उसके अंदर एक्सप्रेस होने वाले जीन्स. इस बात को पैरेलली हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके. अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा हम लोगों को, अदरवाइज ये 12th तक बीएससी तक पढ़ने वाली बात होगी. सो इफ वी आर कंसीडरिंग द जीन्स, देन इट विल बी like a net cell study, okay. So what will happen in image number 8, we have we are seeing what, it's an immature anther, but there is no any kind of the specific cell formation inside, okay. So मैंने इससे पहले भी बताया था कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी स्टेज में हो, उसमें दो ही तरह के सेल मिलेगी. एक डिवाइडिंग सेल, दैट वी कॉल द मेरिस्टेमेटिक सेल्स,
और दूसरे वाले जो परमानेंट सेल जो डिवाइड हो चुके हैं, दो ही टाइप के सेल मिलेंगे, परमानेंट सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि एंथर में ऐसी कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल है जिससे पूरा एंथर डेवलप हो रहा है, इज इट? सो उसमें रहते हैं 3 टाइप के लेयर्स। क्या होता है? 3 टाइप के लेयर। उसको हम एंथर प्रीमॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। जो इमेच्योर एंथर है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। वहां के जो भी सेल का बंच है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ओके, ऐसे हम करते करते जाएंगे। अब लेयर 1 जो है, जो आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट होती है, दैट लेयर इज कन्वर्ट इनटू द एपिडर्मिस। दैट लेयर गेट कन्वर्ट इनटू एपिडर्मिस। ओके, सो अनदर इज व्हाट? एट द सेंटर वी कैन सी, आई एम मूविंग द कर्सर हियर, लुक एट दिस। ये जो सेंटर है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्टिल मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अवेलेबल। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है वहां पे स्टिल क्या होगी? अवेलेबल अभी भी। ओके, अब होता ऐसे है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है नाउ गोइंग टू डिवाइड। अगर वहां पे डिवाइड होते हैं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो डिवाइड होगी, और वहां से 2 तरीके के सेल्स तैयार होंगे। एक तो आर्चिस्पोरियल सेल बोलेंगे हम उसको। ओके, कौन से सेल्स? आर्चिस्पोरियल सेल्स, जो कि आर्चिस्पोरियल सेल अभी कुछ फंक्शन लेने वाले या फिर डेफिनेट स्ट्रक्चर लेने वाले। ओके, अब देखिए, I mean to say what? Archisporial cells are present at the 4 corner. It means it going to organize a structure. उससे कुछ तो भी बड़ा स्ट्रक्चर बनने वाला है। Is it? So क्वेश्चन ये बनता है कि आर्चिस्पोरियल सेल बने कैसे? उनको पता कैसे चला कि यहाँ पे आर्चिस्पोरियल सेल बनना है? Okay, so that cells now we can say these are the definite cell और differentiated cell. कोई भी सेल अगर खुद को फंक्शन ले लेती है, खुद का स्पेसिफिक फंक्शन ले लेती है, सो दैट सेल वी कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल। सो ये बात को ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएटेड सेल किसको बोलेंगे, क्योंकि उसको स्पेसिफिक फंक्शन है। अनडिफरेंशिएटेड सेल मींस व्हाट? वो अपन कैलस में देखा होगा कभी तो, द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। व्हाट इज मींस? उस सेल को कोई भी फंक्शन अभी नहीं है, दैट्स व्हाई दैट सेल इज गोइंग टू बिल्ड अ मास। बट यहाँ पे अगर आर्चिस्पोरियल सेल हम उसको बोल रहे हैं 101%, keep in mind that that cell having a particular function, is it? So why the cell get particular function? It is based on genetic balance. वहां पे जीन्स थे, वो जीन्स चेंज हो गए, और वो जीन्स ने क्या किया? उसको आर्चिस्पोरियल सेल तक पहुंचा दिया। सो कौन से जीन्स हो गए? जनरली क्लावेटा नाम का जीन होता है। ओके, उस जीन होता है जो कि वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। ओके, so right now we are going to focus what? These are the archisporial cell. Okay, look at this. Archisporial cells are present on every corner. हर कॉर्नर में आर्चिस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है। आर्चिस्पोरियल सेल को सिग्नल मिलने के बाद, बट सिग्नल इज व्हिच सिग्नल? एनवायरमेंटल सिग्नल। बाहर से टेम्परेचर हो, या तो फिर लाइट ड्यूरेशन हो, या तो फिर एनवायरमेंटल कोई भी फैक्टर हो, जो क्या करेगा? उसको इंड्यूस करेगा टू प्रमोट। इसके वजह से आर्चिस्पोरियल सेल विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज व्हाट? इट्स अ प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ओके, so here we can see in the image primary parietal cell and the primary sporogenous cell. Okay, so these are the 2 cells which are present at 4 corner that are going to develop and they will produce what? So look at this what. अभी थोड़ा सा आगे आइए, इमेज नंबर डी। एंथर मैच्योर होने के बाद, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके भी दिखा है यहाँ पे। सो एंथर पूरा डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, इट विल लुक लाइक दिस। इमेज नंबर डी, कॉन्सेंट्रेट ऑन द इमेज नंबर डी। ओके, ये होगा पूरा एंथर स्ट्रक्चर। अब ये बना तो उसका एक पार्ट हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं, जो मैंने इससे पहले दिखाया आपको। देखिए, so look at this, the outermost layer we can call it as what? It's a epidermis. Next to the epidermis we can call it as endothelium. Next to the endothelium we can call it as the middle layers, and after the middle layer, what is it? There is a very important layer, that is we call the tapetum, which nourishes the developing microbe. Okay, माइक्रोस्पोर को डेवलप करने वाली है। सो लाइकवाइज इस तरह की कंडीशन होगी। लास्ट इमेज में हम लोग उसको डिटेल देख सकते हैं कि एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा है। एपिडर्मिस इज वेरी थिन लेयर, एंडोथेलियम इज पर्टिकुलर शेप लाइक सेल्स हैविंग पर्टिकुलर शेप। सो मिडल लेयर्स आर, लुक एट दिस, द बंच ऑफ मिडल लेयर। ओके, बट एट द लास्ट द tapetum which the cells, look at this, और ऐसा माना जाता है कि tapetum से ही माइक्रोस्पोर बने हैं। ओके, so likewise
I know that कि ये जो है, this is what it is all the structure of microsporogenesis, but the mechanism not is here. Okay, actual mechanism is here. अब हम लोगों को इसको समझ लेना है थोड़े फुल कॉन्सेंट्रेशन से कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है ऑन जेनेटिक लेवल. ओके, सो जो भी मैं बोलूंगा उसको थोड़े से ध्यान से हमको देखना है. लुक एट दिस इज व्हाट इट्स इमेच्योर एंथर. फिर से हम आगे वहीं पे, एक मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया था, अब हम लोग उसको जाएंगे जेनेटिक लेवल पे कि कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको किस तरीके से डेवलप करने के लिए. ओके, सो लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3. जो आउटर मोस्ट होगी उसको बोलते हैं हम L1, दैट इज लेयर 1. सो नेक्स्ट वन होगी लेयर 2 एंड द थर्ड वन इज व्हाट, इट्स अ लेयर 3. सो देयर आर व्हाट, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3. हाउ मच लेयर्स आर देयर? देयर आर हाउ मच 3 लेयर्स. Sir, your mic is mute. Sir, please unmute your mic. Mic unmute. सर टाइप कर कर बोलो, उनको आवाज नहीं जाएंगी. हाँ, ठीक है. Okay, due to network flexibility, sorry, my mic got muted. Sorry. Okay, So now sir. what is happened? Look at this. Okay, come back to the point. So this is what, it's the first layer, layer 1, it's outermost layer, layer 2 is the middle layer, and third one is at the center that we called layer 3. Okay, so what happened? The gene we called, that is what, the particular gene that is we called ERL1 gene. So look at this. Okay, gene expression is the different matter. Let me clear first the gene expression. What is meant by gene expression? सेल मध्ये प्रत्येक फंक्शन साठी एक पर्टिक्युलर जीन असतो. सो व्हाट कैन यू से द जीन? व्हाट कैन वी से? अ पर्टिक्युलर डीएनए having a number of gene as a DNA. What called? Collectively number of gene called a DNA. Every gene will express on the particular duration or the particular time. Okay, so what happened? L1, L2 and is available आहे. ओके, आता जर समजा आपण असं कन्सिडर केलं की पहिल्या लेयर मधले जीन एक्सप्रेस जर झाले, कोणत्यासाठी? त्या लेयरला डेव्हलप करण्यासाठी. तर 101% पहिली लेयर म्हणजे L1 will have a particular shape and size. Is it? So what? So L1, L2 and L3, these layers are going to change itself by means of what? Changing the genetic expression. So who is there? That is what? It's a erecta like one. It's a gene. Who is gene? That is erecta like one. That is ERL1 or 2. That genes will be going to express, but particularly what they like, they act as a receptor. म्हणजे त्या तिथून एन्व्हायरमेंट मुळे काय होईल का सिग्नल डेव्हलप होतील, ते सिग्नल कोणीतरी रिसीव्ह करेल, आणि रिसिव्हर कोण असेल तर तो ERL1 चा रिसेप्टर आहे, तो सिग्नल रिसीव्ह करते. तो ज्या ज्या सेलवरही असेल तर त्या सेल्स काय करतील, स्वतःला काहीतरी वेगळं समजतील. म्हणजे काय की L1 मध्ये एक्सप्रेस झाला तर L1 काहीतरी वेगळं शेप घेतील, L2 आणि L3 म्हणजे तीनही लेअर काहीतरी वेगवेगळं फंक्शन घेणार आहे. कोणाच्या बेसिसवर? ऑन द बेसिस ऑफ द सेल सिग्नल, आणि सिग्नल रिसीव्ह करण्यासाठी कोण आहे तर ERL1 आहे. समजलं का? अशा प्रकारची कंडिशन आहे. सो व्हाट विल हॅपन? that ERL1 receive particular signal and it change the fate of the particular cell. म्हणजे त्या सेलचं ते नशीब बदलते. म्हणजे क्या से क्या हो गए देखते देखते. What you were and what you are and what you will. Okay, so like this. So keep in mind, the L1 now will convert into the epidermis. Okay, so check it. The floral meristem. Have you heard the word floral meristem? आपण सुरुवातीला त्याच्याबद्दल डिस्कस केलं होतं की फ्लोरल मेरिस्टेम जो असतो तो फ्लावर बनवतो. ओके,
मेरिस्टेमॅटिक सेल्स म्हणजे डिवायडिंग वाले सेल्स, त्यांनी फंक्शन घेतलं नाही अजून, त्या फंक्शन घेतील. आणि किती सेल्स आता, किती लेअर आहेत, तर शूट मध्ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम आहे त्याच्यात 3 लेअर आहेत, जे आता मी तुम्हाला दाखवलं. शूट मधल्या कोणत्या, शूट मध्येही जो आता अँथर बनला तो, आणि अँथर जो बनला त्या अँथर मध्ये बघा आता. सो लुक ॲट दिस, अँथर हॅव्हिंग द मेरिस्टेम, ओके, L1, L2 आणि L3 या 3 लेअर मध्ये तो डिवाइडेड आहे. ओके, लुक ॲट दिस, द L1 लेअर डेव्हलप्स इनटू द epidermis. The L1 layer develops into the epidermis. जी L1 layer आहे ती epidermis बनवते. But look at this, as soon as the anther will be developed and it will become mature, so ultimately what will happen, the epidermal layer change its shape and the function. Epidermal layer काय करते, त्याचा शेप आणि साईज बदलत राहते, फंक्शन पण बदलत राहते. Okay, every character changes, that changes are depend upon the expression of gene. बघा मी तुम्हाला कोरिलेट करून राहिलो, कोणतंही कॅरेक्टर जर चेंज झालं तर 101% समजून घ्यायचं की तिथं काही ना काही जेनेटिक मेकअप चेंज झालं. आणि जीन्स एक्सप्रेस होणे किंवा त्यांचं ते चेंज होणे, एक्सप्रेशन चेंज होणे कोणावर डिपेंड आहे, तर ते सिग्नलवर डिपेंड आहे. आणि सिग्नल कोणावर डिपेंड आहे, तर ते एन्व्हायरमेंटल सिग्नल आहे. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल सिग्नल भेटला, त्याच्यामुळे जीन्स चेंज झाले, त्याच्यामुळे अँथरची डेव्हलपमेंट होऊन राहिली. जर समजा एन्व्हायरमेंट चेंज झालं तर सडनली तिथं फ्लावर बनणार नाही. का बनणार नाही, बिकॉज द एन्व्हायरमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. कारण कसं होते की या फ्लावर सोबत जीनला रिलेट करणं म्हणजे थोडासा क्रिटिकल प्रॉब्लेम वाटतो, बट दॅट इज व्हेरी इझी, क्वाइट इझी. ओके, सो व्हॉट हॅपन, द L1 layer develops into the epidermis. L1 layer what, it develops into the epidermis. Okay, so now L2 layer. So look at this, this is the L2 layer. Okay, so now L2 layer, त्याच्यामध्ये जे जीन्स असतात, आता ते कोणते जीन्स आहेत L2 layer मध्ये, बेसिकली SPL and NZZ genes. SPL and NZZ. So SPL means Camosa promoter binding like genes. आता त्याला तेवढंच ठेवा, नाही तर आणखी कन्फ्युज होऊन जाईल. SPL genes आणि NZZ genes, बरं एवढं तरी लक्षात ठेवलं तरी चालतंय. So that genes in the archesporial cell expresses, archesporial cell मध्ये ते एक्सप्रेस होते, आणि ते एक्सप्रेस झाल्यानंतर काय होईल का, archesporial cell ज्या कुठं असतात L2 लेअर मध्ये असतात. लुक ॲट दिस, सो दिस इज व्हॉट, दिस इज ओव्हरऑल लेअर. ओके, ही पूर्ण लेअर आहे L2. तर ही इथे प्रत्येक सेल जी असते, ती प्रत्येक सेल आर्चेस्पोरियल सेल म्हणून ऍक्ट होते. ओके, बट आर्चेस्पोरियल सेल म्हणून ती ऍक्ट होते कशामुळे, which gene is responsible for the cell, that is what, it's a SPL gene. कोणता जीन, SPL जीन. म्हणजे तो जीन काय करते, तो रिसेप्टर बनवते आणि तो सिग्नल रिसीव्ह करेल. जसा ना जसा सिग्नल रिसीव्ह करते तसं काय होईल की SPL रिसेप्टर बनेल, तर सिग्नल घेईल आणि तो समजून चालायचं की ज्या ठिकाणी ही सिग्नल घेतला तर ती सेल काय करेल, आर्चेस्पोरियल सेल म्हणून ऍक्ट होते. मी थोडस या सेंटेन्सला पुन्हा रिपीट करतो, लक्षात ठेवा मी काय म्हटलं. काय होते की जेवढी L2 लेअर आहे त्या L2 लेअर मध्ये काय होईल का, SPL जीन्स ऍक्टिव्हेट होतात, ते रिसेप्टर बनवतील. L2 लेअरच्या प्रत्येक सेलच्या बाहेर ते येऊन जातील, त्याच्यावर काय येतं, सिग्नल रिसीव्ह होतो. आणि ज्याही सेलवर SPL अशा टाईपचे रिसेप्टर जर समजा असले तर ती प्रत्येक सेल स्वतःला आर्चेस्पोरियल सेल म्हणून मानून घेते. समजलं का? जर समजा एक क्लास आहे, त्या क्लासमध्ये मी जर म्हटलं की रो दुसरा जो आहे तो दुसरा रो क्रिकेट खेळायला जाईल, म्हणजे काय म्हणतील ते स्वतःला क्रिकेटर. आय एम व्हॉट, आय एम द सिग्नल. आणि मी कोणाला म्हटलं फक्त दुसऱ्या रो मधल्या पोरांना म्हटलं, कारण तेवढ्याच लेकरांना ते ऐकू आलं, कारण त्यांचेच कानं उघड होते, बाकी सगळ्यांचे बंद होते. याचा अर्थ काय झाला की जेवढ्याही सेल्स त्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत, प्रत्येक सेलवर रिसेप्टर नाही आहे सध्या. ज्या लेअरवरही कोणता SPL रिसेप्टर असेल तर ती सेल सिग्नल रिसीव्ह करेल आणि ती सेल स्वतःला काय कन्सिडर करेल, आर्चेस्पोरियल सेल. दॅट इज द ब्युटी ऑफ जेनेटिक्स, दॅट इज द ब्युटी ऑफ जेनेटिक्स अँड द सेल सिग्नल. ओके, सिग्नल कुठून आला, बाहेरून. त्यानं स्टिम्युलेट केलं त्या अँथरला, अँथर मधले मधातली जी लेअर होती त्या ठिकाणी काय तयार झालं, SPL रिसेप्टर तयार झाले, त्यांनी सिग्नल रिसीव्ह केला. प्रत्येक SPL लेअर जी असते तर ती SPL लेअर काय करते, स्वतःला आर्चेस्पोरियल सेल म्हणून ऍक्ट करते. गॉट इट?
लाईक दिस, अशा प्रकारची कंडिशन आहे. सर वो सर माइक म्यूट इज आहे माइक. म्यूट. माइक अनम्यूट करा सर. ओके, सॉरी ड्यू टू नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, तुमच्याकडे दुसरा हेडफोन आहे का सर? दुसरा हेडफोन त्याच्या काय याचा राईट इज असं बरोबर नाही का सध्या? ना, आवाज ओके आहे, बॅकग्राऊंड आवाज येतोय ना. ओके 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 जर असेल तर ट्राय करा तुम्ही, दुसरा असेल तर. पहिला जो हेडफोन ओके, तुम्ही ओके, ओके, यूज ओके. केला ना त्याच्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम आला होता. दुसरा जर तुमच्याकडे ठीक आहे, असेल. हरकत नाही. ओके, डन. आता बघा बरं. नाही, आवाज तुमचा ओके येत होता सर, फक्त बॅकग्राऊंड म्हणजे हेडफोन जर यूज केला तुम्ही समजा चांगला, तर बॅकग्राऊंड आवाज येणार नाही ना घरातला वगैरे. ओके ओके, डन. हम्म, हम्म. Okay, is it okay now? आता बरोबर आहे का सर? हो सर, बोला. ओके, डन. तर अशा प्रकारचं असतो सिग्नलिंग. ठीक आहे. तर आता कंडिशन काय बनते की एसपीएल जीन जिथे एक्सप्रेस झाले ते सेल स्वतःला आर्चेस्पोरियल सेल म्हणून घेईल. आणि हे बघा स्टेटमेंट नंबर 3, L2 cells called archesporial cell and then archesporial cell if once receive the signal so they will divide into 2 kinds of the layer. त्या आर्चेस्पोरियल सेल जेवढी ती रिंग होती तर त्या रिंग काय करेल 2 लेअर मध्ये स्प्लिट होते, म्हणजे डिवाइड होते. बेसिकली दॅट म्युटेशन मायटोसिस होईल. ओके, so what will happen, the archesporial cell divide to form primary parietal means outer layer and the primary sporogenous inner layer. Sporogenous tissues we can call it as the reproductive cells, and parietal cells we can call it as what it is, a non-reproductive cells. Okay, पर्टिक्युलर 2 लेअर बनतील आणि कशापासून, आर्चेस्पोरियल सेल पासून. पहिली प्रायमरी पॅरायटल लेअर जी आउटर मोस्ट साईडला असते आणि दुसरी प्रायमरी स्पोरोजिनस सेल जी इनर लेअरला असते. बट आता क्वेश्चन हा बनतो की आर्चेस्पोरियल सेल 2 पार्ट मध्ये डिवाइड जर होत असेल तर याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल 2 जीन आहेत. एसपीएल सोबत दुसरा NZZ नावाचा जीन पण रिस्पॉन्सिबल असतो. ओके, लाईक वाईज. नाउ कमिंग टू द पॉइंट का प्रायमरी पॅरायटल सेल, आता आर्चेस्पोरियल सेलला तुम्ही 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केला, त्याला मागे सोडून द्या. जी प्रायमरी पॅरायटल लेअर जी बनली, द लेअर दॅट इज कॉल्ड अ प्रायमरी पॅरायटल लेअर विच इज outer most. So look at this, we are going to see this. This is what image number 3, that is PPC, that is primary parietal cell, and PESC, that is primary sporogenous cells. Okay, so one layer is outermost layer, obviously that is what it's epidermis. Beside the epidermis we can call it as PPC, that is primary parietal cells or tissues or layer we can say. आणि त्याच्या आतमध्ये कोण असते, प्रायमरी स्पोरोजिनस सेल्स. प्रायमरी स्पोरोजिनस सेलला तिथंच ठेवा ऍट द सेंटर. इपिडर्मिस एकदम बाहेर आहे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पीपीसी. प्रायमरी पॅरायटल सेलवर फोकस करू आपण पहिले, नंतर मग स्पोरोजिनस सेलवर फोकस करू. ओके, सो प्रायमरी पॅरायटल सेलवर जर समजा फोकस केला तर काय होईल, त्या ठिकाणी EMS नावाचा एक जीन येतो, दॅट इज इथिल मिथिल सल्फोनेट, दॅट इज व्हॉट काइंड ऑफ द सिग्नल रिसेप्टर. तो सिग्नल आणि रिसिव्ह सिग्नल सारखं काम करेल. आणि एक जो रिसेप्टर म्हणून काम करेल दॅट इज वॉज SERK1. SERK1 दॅट इज सोमॅटिक एम्ब्रियोजेनेसिस रिसेप्टर कायनेज. आता थोडासा दूरचा पार्ट आहे, बट हा एक रिसेप्टर असं कन्सिडर करून घ्या. ओके, तर TPD अँड SERK हे 2 जीन काय करतील, तर ज्या PPC जे असते प्रायमरी पॅरायटल सेल जे असतात तर त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होतील आणि तिच्या सेल्सला ते डिवाइड करणं चालू करून देतील. नाउ PPC जी आहे तर ती डिवाइड होणं सुरू होऊन जाते. बघा आउटर मोस्ट काय म्हटलं आपण, इपिडर्मिस मध्ये काय स्पोरोजिनस टिश्यूज, दॅट इज PSC.
इपिडर्मिस आणि पीएससी याच्यामध्ये जर काय असेल तर त्याच्यामध्ये असतात पीपीसी. आता पीपीसी ला टार्गेट करू आपण आणि पीपीसी ला डिवाइड करू ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स. ओके, जीन्सला सिग्नल भेटले बघा. आता अँथर जे आहे ते मॅच्युअर होऊन राहिला, तर पीपीसी जे आहे तर पीपीसी 3 पार्ट मध्ये कन्वर्ट होऊन जाते. सो द पीपीसी गेट कन्वर्ट इनटू द 3 पार्ट. सो व्हाट इज इट मीन्स? एंडोथेसियल लेयर, okay, then that is middle layers, bunch of middle layer, and the last one very important, that is what? It's a tapetum. But PPC get convert into 3 layers: the endothelial layer, middle layer is a bunch, and त्याच्यानंतर a single layer that is called a tapetum. Okay, so epidermis, that is protective cover. Endothelial layer, it is like a cushion सारखं काम करतंय. Then middle layers, supportive layers, and last one we are going outer to inner. Okay, and last one is what? It's a tapetum. Clear? Tapetum पासूनच पुढे काय होईल तर काही सेल्स तयार होतात. असं म्हटलं जाते की tapetum is the donor of outer layer of pollen grain. ओके, पोलन ग्रेनची जी आउटर लेअर जी आहे, मायक्रोस्पोरची जी आउटर लेअर आहे, तर ती टॅपेटमनं डोनेट केलेली असते. म्हणजे कन्यादान जसं होते ना, तशा टाईपची कंडिशन आहे की टॅपेटम जी असते तर टॅपेटम काय करते की पोलन ग्रेनला आउटर लेअर देऊन जाते, पण त्याच्या पलीकडे ती काय करते, त्याला न्यूट्रिशन पण देते पोलन ग्रेनला डेव्हलप होण्यासाठी. बट कीप इन माइंड दॅट की पोलन ग्रेन बनतो दुसऱ्या सेल पासून. टॅपेटम, मिडल लेअर आणि एंडोथेसियल लेअर हे बनतात प्रायमरी परायटल लेअर पासून. ओके, इपिडर्मिस जे आहे ते L1 पासून बनले. आलं लक्षात? सो दिस इज व्हॉट? दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, दॅट इज टीपीडी जीन्स, अँड दॅट SERK, द कायनेज रिसेप्टर लाईकवाईज. ओके, सो लुक ॲट दिस. पण होतंय कसं की प्रायमरी परायटल लेअर जी असते, that layer is divided into 3 parts, that is endothelial layer, then middle layer, then the tapetum. So that differentiation has been takes place on the basis of the particular signal, and the signals are received by the BAM1 and BAM2. आता हे काय काय आणलं म्हणा सर तुम्ही, but BAM1 and BAM2 is what? These are again the receptor, we can say what? The barley meristem like receptor. ओके, तर कोणत्यातरी बार्ली नावाच्या प्लांटमध्ये हे म्युटेट झाले होते, त्या ठिकाणी प्रायमरी परायटल लेअर दिसलीच नाही. मग त्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवली का बा प्रायमरी परायटल लेअर ज्या असतात त्या डिवाइड होतात, त्या जर नॉर्मल काम करत असतील किंवा ज्यावेळेस BAM1 आणि BAM2 त्या ठिकाणी फंक्शनल असतील तेव्हा. त्याचे जीन्सही आहेत, नो डाऊट, आपण त्याला सरळ जीन्स म्हणा, नो डाऊट. इफ द BAM1 and BAM2 जीन्स आर प्रेझेंट and function there, then and then the primary parietal layer divide into what? Divide into the 3 part. त्या प्लांट मध्ये जिथं BAM1 BAM2 म्युटेड होते, म्युटेड इन द सेन्स का नॉन फंक्शनल होते, तर त्या पार्ट मध्ये प्रायमरी परायटल लेअर डिवाइड झाली नाही, प्रायमरी परायटल लेअर ॲज इट इज होती. ओके, लाईकवाईज अशा प्रकारचं कन्सिडरेशन आहे. सो 3 पार्ट 3 लेयर्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द TPD and SERK genes as well as BAM1 BAM2 genes. Okay, so now we have what? The outermost epidermis, endothelial layer, middle layer, then a tapetum. Now we are going at the center of the one corner of pollen sac. Pollen anther जो असतो त्याच्या एका कॉर्नरला आपण जाऊ. Look at this. So I want to read the sentence. The primary parietal cell forms B1, BAM1, BAM2. The inner and outer secondary parietal cell. Subsequently, each of the 4 anther lobe, म्हणजे सबसिक्वेंटली ते 3 लेअर मध्ये कन्वर्ट होते. एंडोथेशियम, मिडल लेअर अँड टॅपेटम फॉर्म्स. ओके, नाउ द लास्ट सेंटेन्स. द प्रायमरी स्पोरोजेनस सेल्स ऍक्ट्स ॲज अ PMC. That is very, very important sentence because our motto is to see the microsporogenesis, development of the microspore. Okay, so now what? At the center, the cells are present that we call the PSC. Look at the image number 3. PSC at the center. Okay, and then in the image number 4th, that is called the step number 5. At the center, we in the diagram we can see that is what? It's a PMC, that is pollen mother cells. It means the primary sporogenous cell now will act as the pollen mother cell. Definitely certain kind of the TFD1 and DYT1
like the genes are responsible for that what, they will also responsible for the formation of that one cell. Okay, so each sporogenous cell will now act as a primary mother cell, that is sorry primary microspore cell म्हणा तुम्ही त्याला, ठीक आहे, from which the pollen grains are now going to form. Okay, so look at this. So primary sporogenous cells acts as, last one sentence, primary sporogenous cell acts as a PMC in which forms a pollen grain. ते पोलन ग्रेन तयार करते. आता याला थोडंसं मागे ठेवा, एक सेंटेन्स हे जे आहे ते पोलन ग्रेन सिंथेसिस वाला, त्याला थोडंसं मागे ठेवा. त्याच्या अगोदर आपण जी लेअर 3 म्हटलं होतं, जी ऍट द सेंटर होती, तर ती काय करते. ओके, अगेन आय वॉन्ट टू शो यू दॅट द लेअर 3 बघा पहिल्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला ऍट द सेंटर दाखवली, पण नंतर आपण त्याच्याबद्दल डिस्कस केलं नाही. मग आपण डिस्कस केलं लेअर 1 बद्दल, लेअर 2 बद्दल. आता लेअर 3 बद्दल थोडंसं एक डिस्कस करून घेऊ का. लेअर 3 जी असते ती ऍट द सेंटर असते. ओके, ऍट द सेंटर म्हणजे कुठं असेल, बेसिकली इथं मधात. आणि ती जी लेअर आहे L3 जी लेअर आहे, तर ती लेअर कनेक्टिव्ह टिश्यू बनवते. काय बनवते ती, कनेक्टिव्ह टिश्यूज बनवते. सो लुक ॲट दिस, द लेअर 3 गिव्ह राईज टू द वस्क्युलर अँड कलेक्टिव्ह टिश्यूज ऍट द अँथर. अँथर मध्ये ते कनेक्टिव्ह म्हणजे ते 2 लोब जे असतात, त्या 2 लोबच्या मध्ये जो कनेक्टिव्ह दिसतो तुम्हाला, तर तो काय कशापासून बनलाय, तर दॅट कनेक्टिव्ह हॅज बीन फॉर्म बाय लेअर 3. ओके, आता थोडंसं मागे जस्ट फक्त थोडीशी एक रिव्हिजन करा की लेअर 1, लेअर 2 आणि लेअर 3 कुठे होते. दीज वेअर द पार्ट ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम. आणि फ्लोरल मेरिस्टेम आपण कुठं पाहिलं होतं की सर्वात पहिले की ज्या ठिकाणी लीफ मेरिस्टेम जे कन्वर्ट होते फ्लोरल मेरिस्टेम मध्ये, त्याच्यानंतर तिथून फ्लावर बनते. ओके, फ्लावरच्या प्रत्येक पार्ट मध्ये ते मेरिस्टेम राहील. त्याच्यानंतर अँथर मध्ये पण ते मेरिस्टेम राहते. त्याच्यानंतर अँथर तर डिवाइड होणं चालू होऊन जाते 4 लोब मध्ये. ओके, जी L1 असते ती बाहेर राहते. L2 जे असते ते L2 दोन पार्ट मध्ये कन्वर्ट होते. कोणत्या, प्रायमरी पॅराइटल लेअर आणि स्पोरोजिनस लेअर. आणि जी ऍट द सेंटर असते ती कनेक्टिव्ह लेअर बनते. ओके, एका मिनिटाच्या आतमध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजल्या. ओके, डन. लाईकवाईज आता जो मेन मोठा आहे आपला, तो स्पोरोजिनस टिश्यूज पासून आपल्याला काय बनवायचा आहे, तो बनवायचा आहे पोलन ग्रेन. ओके, सो लुक ॲट दिस. मायक्रोस्पोर मदर सेल म्हटलं होतं आपण, MMC म्हणा किंवा त्याला प्रायमरी पोलन ग्रेन मदर सेल म्हणा तुम्ही, नो डाऊट. ओके, सो लुक ॲट दिस. ही झाली ती सेल जी स्पोरोजेनस टिश्यूज पासून तयार झाली होती प्रत्येक अँथर लोबच्या सेंटरला. ओके, आणि आता होईल काय, मिओसिस. मिओसिस म्हणजे काय होते, सरळ रिडक्शनल डिव्हिजन. जर समजा 40 क्रोमोझोम असतील तर ते अर्धे होतील, त्याला म्हटलं आपण मिओसिस. त्याच्यानंतर पुन्हा त्याचं डिव्हिजन होईल, नो डाऊट. ओके, बट डिप्लॉइड सेल पासून हॅप्लॉइड सेल तयार करण्याच्या प्रोसेसला म्हणतो आपण मिओसिस. बट मिओसिस इज व्हॉट, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस. Meiosis 1 and Meiosis 2. Meiosis 1 is like a mitosis. क्रोमोझोमचे नंबर सेल डिवाइड झाल्यानंतर ही ऍज इट इज राहतात. आता ती प्रोसेस तुम्ही पाहिली असेल मिओसिस. मोरे सरांनी जे लेक्चर घेतलं ते मी पाहिलं मिओसिसचं. इट वॉज व्हेरी नाईस अँड ब्युटिफुल लेक्चर. ओके, सरांनी तुम्हाला सांगितली ती प्रोसेस का बा मिओसिस 1 आणि मिओसिस काय असते म्हणून. बट मिओसिस 1 मध्ये क्रोमोझोमचे नंबर ऍज इट इज राहतात, असं एवढं लक्षात ठेवायचं. बट सेल डिवाइड होते. मग आता कंडिशन अशी बनते, वेन द आफ्टर मिओसिस 1 2 cells get formed, then 2 cells again divide by means of the meiosis 2, it will form a tetrad. 4 cells are not get separated, they are bound with each other. The 4 cells are at one place. Okay, 4च्या 4ही सेल एकाच ठिकाणी आहेत, आपण त्याला म्हणतो पोलन टेट्रॅड. काय म्हणतो आपण त्याला, पोलन टेट्रॅड. मॅक्सिमम कंडिशन मध्ये असं होते की आता अँथर फुल मॅच्युअर झाला, त्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स बनून राहिले पोलन सॅकच्या आतमध्ये. ओके, मिओसिस 1 झालं, मिओसिस 2 पण झालं. मिओसिस 2 च्या वेळेस काय होतंय की त्याच्यामध्ये 4 पोलन ग्रेन्स बनतात, पण 4चे 4 ही एकाच बन्स मध्ये असतात, म्हणून त्या स्टेजला आपण टेट्रॅड म्हणतो. व्हॉट वी कॉल्ड टेट्रॅड. नाउ द टर्म यूज हिअर दॅट इज मायक्रोस्पोर. काय म्हटलं आपण याला, मायक्रोस्पोर. थोडस इथं पॉज करा, साईडला या थोडस. मायक्रोस्पोर, मेगास्पोर अशा 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. इनिशियली काय होतं, सिलॅजिनेला नावाचं एक प्लांट होतं. सिलॅजिनेला नावाचं एक प्लांट होतं की त्या प्लांट मध्ये काय होतं, टेरिडोफाइट बद्दल बोलतोय मी. ओके, हेट्रोस्पोरी नावाचा कन्सेप्ट तुम्ही ऐकला असेल. व्हिच वन, हेट्रोस्पोरी.
इनिशियली बघा, अल्गी पासून ब्रायफाइट तयार झाले, त्याच्यापासून टेरिडोफाइट, त्याच्यापासून जिम्नोस्पर्म, त्याच्यापासून अँजिओस्पर्म तयार झाले. अल्गी, ब्रायफाइट, टेरिडोफाइट जर समजा डेव्हलप होत असतील, तर रिप्रोड्यूस होत असतील, तर बाय मीन्स ऑफ स्पोर. सारख्या सारखे स्पोर जेरमेट तयार करायचे, डिवाइड करायचे, स्पोर खाली टाकले, त्याच्यापासून प्लांट बनायचं. पण इफ वी कम अप टू द टेरिडोफाइट, आफ्टर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म have the seed. They have the microspore as well as the megaspore. Okay, मतलब कुछ तो ऐसी गड़बड़ हो गई कहां पे, टेरिडोफाइट के हायर टेरिडोफाइट में. द एक्झाम्पल इज सिलाजिनेला. फर्स्ट टाइम सिलाजिनेला असं प्लांट आहे की त्यांना स्पोर डेव्हलप केलाय. ओके, आणि स्पोर डेव्हलप असताना अनइक्वल डिव्हिजन झालं, म्हणजे एक स्पोर छोटी राहिली आणि एक स्पोर मोठी झाली. छोटी स्पोर दॅट वी कॉल्ड मायक्रोस्पोर, साइज मायक्रो, छोटी स्पोर. मेगास्पोर that we call, but the large size spore we call, what we call megaspore. First time in the Silaginella we have seen what, the unequal division of the spore, which is for the reproduction, and that forms two different kind of the cell that we call the microspore and the megaspore. Is it? तिथून मग मायक्रोस्पोर मेगास्पोर सुरू झाले रे बा. म्हणजे अल्गी, ब्रायफाइट, टेरिडोफाइट पर्यंत सारख्या स्पोर, होमोस्पोर. पण तिथून तर दोन टाईप सेल स्पोर सुरू झाल्या. कोणत्या वाल्या? हेट्रोस्पोर. कुठून सुरू झाल्या? तर हायर टेरिडोफाइट पासून. द सिच्युएशन हॅज बीन फर्स्ट सीन इन द सिलाजिनेला. सिलाजिनेला नावाचा एक प्लांट तुम्ही ऐकलं असेल, त्याच्यामध्ये तो कॉन्सेप्ट आहे. आणि तिथं तुम्हाला दिलाय तो हेट्रोस्पोरी म्हणून. हेट्रोस्पोरी म्हणून, होमोस्पोरी मीन्स द सेम स्पोर, सेम साइज स्पोर. हेट्रोस्पोरी मीन्स द डिफरंट काइंड ऑफ द सेल स्पोर्स. तिथून मग अशी कंडिशन झाली. मग जसं जसे प्लांट डेव्हलप झाले, तर त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोर जो होता तो मेल गमिट म्हणून ऍक्ट झाला, आणि मेगास्पोर हा ओव्ह्यूल म्हणून ऍक्ट झाला, एम्ब्रियो सॅक म्हणून ऍक्ट झाला. ठीक आहे, येता लक्षात काय म्हटलं? तर त्याच्यापेक्षा ऍडव्हान्स कंडिशन झाली. अँजिओस्पर्म मध्ये मायक्रोस्पोर अँथर मध्ये होत्या, आणि मेगास्पोर कुठे होत्या? तर गायनोशियम मध्ये होत्या. दॅट वी कॉल्ड मेगास्पोर अँड मायक्रोस्पोर. समजलं? म्हणून मायक्रोस्पोर रिप्रेझेंट्स मेल गमिट, मेगास्पोर रिप्रेझेंट व्हॉट इट इज, द फिमेल गमिट. आणि कुठून सुरू झालं हे? टेरिडोफाइट पासून, सिलाजिनेला पासून. सो इट वॉज एक्स्ट्रा नॉलेज for your better understanding the concept that is microspore. Why I use the word in the PPT that is microspore here. Okay, so what is meant by microspore? Microspore means the reproductive cell which is in small size. It represents the male gametophyte. Is it? Likewise, so this is the microspore, and it get divided into 4 kind of the cell, but that 4 cells are present at the same position. Combinedly they are stick to each other, and what we call that the microspore tetrad. म्हणून पोलन ग्रेनला, त्या तिच्या 4 पोलन ग्रेनला आपण टेट्रॅड फॉर्म मध्ये असं म्हणतो. काय होतंय की आता मॅच्युअर झाला अँथर, त्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स ही तयार झाले. आता पोलन ग्रेन्स बाहेर निघण्याच्या कंडिशन मध्ये आहेत, कारण ते म्हणजे डेव्हलप झाले ना, मॅच्युअर झाले. इफ द पोलन ग्रेन इज नाऊ रेडी टू कम आउट ऑफ द अँथर, basically what happened, maximum plant release the pollen grain in the tetrad form. मॅक्सिमम ठिकाणी असं होते की टेट्रॅड फॉर्म मध्येच ते बाहेर काढून देण्यात आलंय. मग ते पोलन ग्रेन अँथरच्या बाहेर निघाल्यानंतर मग कुठेतरी एन्व्हायरमेंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, तिथे त्यांना पुन्हा सिग्नलिंग भेटते, ते मॅच्युअर होणं चालू होऊन जातात आणि एकामेकाचं कनेक्शन सोडून देतात. नाव दे विल ऍक्ट फ्री. हे केव्हा होते? बऱ्याच ठिकाणी असं होते की ते केव्हा, ज्यावेळेस अँथरला सोडून जातील तेव्हा. पण काही ठिकाणी अशी कंडिशन आताही आहे की ते टेट्रॅडच्या फॉर्म मध्ये तिथंच राहतात, तिथंच पुन्हा डेव्हलप होतात. सो नाऊ व्हॉट विल हॅपन, द टेट्रॅड विल नाऊ मॅच्युअर, प्रत्येक पोलन ग्रेन मॅच्युअर होईल, आणि काय होते त्याचं जे कनेक्शन असते त्याला ऍडिशन म्हणतो आपण. दे विल रिमूव्ह द ऍडिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एन्व्हायरमेंटल सिग्नलिंग. ते ड्राय होतात, ड्राय झाल्यानंतर त्याची जी एक्झाईन असते ते एक्झाईन मॅच्युअर होणं चालू होऊन जाते, आणि ते एक्झाईन मॅच्युअर झाली म्हणजे काय होईल की एकामेकाचा कॉन्टॅक्ट सोडून देईल. सो नाऊ व्हॉट विल हॅपन, सो लुक ॲट दिस अनदर टायटल दॅट इज मायक्रोस्पोरोजेनिस. त्याच्यामध्ये एक तुम्हाला सिंगल मायक्रोस्पोर दाखवलाय. मायक्रोस्पोर यू कॅन नाऊ कॉल्ड इट ॲज अ पोलन ग्रेन. व्हॉट कॅन यू कॉल्ड? इट्स अ पोलन ग्रेन. मायक्रोस्पोर पहिले सांगितलं मी, त्याला साईज लहान असते, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन मधली छोट्या साईज वाले जे असतील त्याला मायक्रोस्पोर म्हणायचं. मेगास्पोर म्हणजे ओव्ह्यूल जनरली, ते एम्ब्रियो सॅप वगैरे तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाहायला भेटेल. बट दॅट इज नॉट अवर पार्ट, वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, सो मायक्रोस्पोर जो असतो, आता काय होईल, मायक्रोस्पोर
स्वतःला मॅच्युअर करणं चालू करून देते. तो एक गमीट आहे, इट्स अ मेल गमीट. And now the maturation of the pollen grain or the microspore that we call microgametogenesis. That's why I use the term that is microgametogenesis. Okay. So what will happen now? The microspore is now going to mature itself by means of the particular signal. अब कुछ तरीके से जीन्स उसके अंदर भी मतलब एक्सप्रेस होने वाले हैं माइक्रोस्पोर के अंदर. So microspore will start to swell by means of absorbing the water and etc. ठीक है. तो स्वेल होणं चालू होऊन गेला. इट विल स्टार्ट टू अक्युमुलेट द एअर इनसाइड. वन्स द माइक्रोस्पोर अक्युमुलेट द एअर, सो अल्टिमेटली दॅट वी कॉल द वॅक्यूल. उस चीज को हम वॅक्यूल बोलेंगे. छोटे छोटे वॅक्यूल जे असतात ना ते कंबाईन होऊन एक मोठा वॅक्यूल बनवतात. आणि जसं जसं वॅक्यूल बनेल द वॅक्यूल एक्झर्ट अ प्रेशर. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट प्रेशर इट विल स्टार्ट टू स्वेल आउट. स्वेल मीन्स थोडासा साईज मोठी होणं चालू होऊन जाते. ओके. So again the cytoplasm start to absorb the water from certain condition. आजूबाजून वॉटर ऍब्सॉर्ब करणं चालू करून देते. त्याच्यामुळे सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम पण वाढतंय. सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम वाढून राहिलं. आतमध्ये तुम्हाला पोलन ग्रेनचं जो हे असते काय म्हणतो आपण त्याला, आपलं व्हॅक्युल जे असते व्हॅक्युलची साईज पण वाढून राहिली. मग आता कंडिशन अशी बनते की त्या सेलची जी साईज आहे ती साईज अटेंड झाली, एक पर्टिक्युलर साईज अटेंड केली. त्याच्यानंतर काय कंडिशन बनते की जे एक पूर्ण सेल आहे बघा, आता मी काय म्हटलं त्याला एक्झाईन आहे आणि एंटाईन पण आहे. काय म्हटलं त्याला, एक्झाईन आणि ओके. सो मायक्रोस्पोर हॅव्हिंग एक्झाईन outermost and entine innermost. Now the microspore is haploid, but here we have to concentrate on what की मायक्रोस्पोर डेव्हलप इन द पोलन सॅक. पोलन सॅकच्या आतमध्ये डेव्हलप झाला आणि पोलन सॅकची जी वॉल होती त्याला आपण म्हटलं होतं टॅपेटम. त्या टॅपेटमनीच काय केलं की मायक्रोस्पोरला न्यूट्रिशन दिलं. नाही तुम्ही म्हणाल का हे मग हे वॉटर ऍब्सॉर्ब कुठून करते, न्यूट्रिशन ऍब्सॉर्ब कुठून करते, ते व्हॉल्यूम कसं वाढते. तर इट हॅज ऑल दॅट ऍक्टिव्हिटी हॅज बीन डन बाय द टॅपेटम वेन द पोलन ग्रेन इनसाइड द एंटर इनसाइड द पोलन सॅक. ओके. आउटर मोस्ट और जे त्याची लेअर असते ज्याला आपण एक्झाईन म्हणतो, दॅट एक्झाईन इज डोनेटेड, म्हणजे कन्यादान जसं केलं असते तसं आउटर मोस्ट और जी लेअर असते पोलन ग्रेनला कोणी जर दिली तर ती कोण दिली आहे, तर ती दिली आहे टॅपेटमने. न्यूट्रिशन तर देतेच देते, पण काय करते ते त्याला आउटर मोस्ट लेअर पण देऊन टाकते. म्हणजे एक्झाईन इज डोनेटेड बाय टॅपेटम. बघा तुम्हाला याच्यावरून एक कंडिशन बनते कोणती, ते सेल्फ स्टरिलिटी वाली. गमेटोपॅथिक सेल्फ स्टरिलिटी आणि स्पोरोफिटिक सेल्फ स्टरिलिटी असतं ना तो पार्ट. सो दॅट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एंटाईन अँड एक्झाईन. ते दोघांवर डिपेंड असते. त्या ठिकाणी 100% टॅपेटमचा कन्सर्न येतो. ओके. तर ही झाली कंडिशन. बघा आता जो मायक्रोस्पोर तुम्हाला दिसत आहे, दॅट मायक्रोस्पोर हॅव्हिंग इनर वी कॅन से द सेल, दॅट इज व्हॉट इट्स अ ट्यूब सेल. व्हॉट कॅन वी से? The tube cell. Why we are going to say the tube cell? Because sometime it will comes out in the form of pollen tube and it will form a tube. Innermost जे आहे ती त्याच्यापासून पोलन ट्यूब तयार होते, म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं, ट्यूब सेल. आता त्याच्यामध्ये जे न्यूक्लियस आहे त्याला आपण ट्यूब न्यूक्लियस म्हणू सध्या तरी. बट व्हॉट विल हॅपन आफ्टर सम टाइम, द न्यूक्लियस विल स्टार्ट टू डिवाइड. न्यूक्लियस काय करते, डिवाइड व्हायला सुरू करून देते. आता क्वेश्चन असा बनते, ते डिवाइड होता बरोबर त्या ठिकाणी दोन लेअर तयार होतात, दोन सेल्स तयार होतात, एक व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि एक जनरेटिव्ह सेल. सो लुक ॲट दिस इन द इमेज नंबर. द इमेजेस आर गिवन डाउन. ओके. You can see the image on the right side. So there are what? Two kinds of the cell, vegetative cell and the generative cell. Okay. Cell divided, outer coating तशीच आहे. ओके. सायटोप्लाझम आणि बाकीचं मधातलं न्यूक्लियस डिवाइड होते, त्याच्यामुळे दोन सेल तयार होतात अंदरच्या अंदरच. एक सेल व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणून काम करते आणि दुसरी सेल जनरेटिव्ह सेल म्हणून काम करते. थोड्या वेळानंतर अशी कंडिशन होते की आता दोन सेल सेपरेट आहेत, बट आफ्टर सम टाइम व्हॉट हॅपन, the vegetative cell exert a pressure on the generative cell and generative cell will start to move inside the vegetative cell. बघा, generative cell vegetative cellच्या आतमध्ये घुसायला सुरुवात होऊन जाते. and now the condition comes का vegetative cellच्या आतमध्ये जी जनरेटिव्ह सेल आहे ते इन्सर्ट करते.
मग आता किती खतरनाक तुम्हाला दिसत असेल ते. ओके, एक सिंगल सेल आहे, त्या सिंगल सेलच्या आतमध्ये तुम्हाला आता 2 न्यूक्लियस दिसतात. एक न्यूक्लियस म्हणजे कोणतं, त्याला सेलच म्हणा तुम्ही, कोणतं, एक जे व्हेजिटेटिव्ह सेलचं न्यूक्लियस होतं ते, आणि जनरेटिव्ह सेल जे आहे ती. आफ्टर सम टाइम जनरेटिव्ह सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाय, 2 न्यूक्लियस तयार करते जनरेटिव्ह सेल, अँड इट विल नाव फॉर्म 2 मेल गमेट. आता जे स्ट्रक्चर तयार झालं पोलन ग्रेनचं, दॅट स्ट्रक्चर इज लाईक वॉट. आता थोडंसं मी काढून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला, इफ इट वर्क्स. येस येस येस, राईट नाव इट वर्क्स. ओके, डन. ठीक आहे ठीक आहे, हा चला, काही प्रॉब्लेम नाही. तर काय होते, या ठिकाणी जी सेल आहे तो पोलन ग्रेन, त्याच्या आतमध्ये जी सेल आहे ती आहे व्हेजिटेटिव्ह सेल, आणि त्याच्या आतमध्ये एक व्हेजिटेटिव्ह सेलचं न्यूक्लियस आहे आणि एक जनरेटिव्ह सेल. त्या जनरेटिव्ह सेल पासून 2 गमीट बनले, त्याला आपण 2 मेल गमीट म्हणले. म्हणजे याचा अर्थ असा, एक सिंगल सेल आहे पोलन ग्रेन, त्याच्या आतमध्ये एक व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस म्हणू शकतो आपण, त्याच्यानंतर 2 गमीट्स म्हणू शकतो. ओके, नाऊ दॅट न्यूक्लियस विल ऍक्ट ॲज अ ट्यूब न्यूक्लियस. तो ट्यूब न्यूक्लियस म्हणून ऍक्ट होतो, आणि 2 मेल गमीट आहेत. ज्यावेळेस व्हेनेवर इट विल फॉल ऑन द स्टिग्मा, सो अल्टिमेटली इट विल ऍब्सॉर्ब द वॉटर, इट विल गेट स्वेल, आणि पोलन ट्यूब बाहेर निघते. पोलन ट्यूब जर बाहेर निघाली तर सर्वात पहिले जे न्यूक्लियस असते ते समोर समोर जाते, आणि त्या ट्यूब मध्ये 2 मेल गमीट मागे 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 जातात. म्हणजे असं म्हणा की एक मोठा बदक आहे, ते बदक असतं, तो बदक पुढे पुढे चालतो, आणि 2 त्याचे पिल्ल त्याच्या मागे मागे चालतात. इट विल लाईक दिस. दॅट बदक इज व्हॉट, इट्स गायडिंग टू मूव्ह वेअर टू गो. ओके, म्हणजे जे ट्यूब न्यूक्लियस असते ते ट्यूब न्यूक्लियस गाईड करते की त्या ट्यूबला, म्हणजे त्या गमिट्सला कुठं जायचे. ते 2 मेल गमीट जे असतात, जे जनरेटिव्ह सेल पासून तयार झाले असतात, त्या ट्यूब न्यूक्लियसच्या मागे 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 चालत राहतात. पण ही कंडिशन कुठं आहे, ही कंडिशन स्टिग्माच्या वरची आहे, जेव्हा रिप्रोडक्शन होण्या अगोदरची प्रोसेस चालू असते. ओके, सो दॅट इज वी कॉल्ड द मॅच्युअर, fully mature microspore. Okay, so it was overall process of micro gametogenesis. Okay, it is happened at the last, सर्वात शेवटी होईल. तर अशा प्रकारची कंडिशन आहे. सो हिअर वी फिनिश अवर लेक्चर. So these are the books, website and research paper I have read for the preparation of this seminar topic. Okay, for this lecture, if you have any question, so you can frankly ask. Topic is open for discussion. If students have any queries, they can ask. Good morning, sir. Am I Wait. audible? Yes, 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 yes. Sir, at the starting, when you explained about the first and second layers, जब आपने हमको लेयर्स समझाई थी, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में आपने बोला आर्किस्पोरियल सेल्स बनते हैं, 2 टाइप के सेल्स डिवीजन होगा ना जी. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो 2 टाइप के सेल्स फॉर्म करेगी. एक आपने कहा आर्किस्पोरियल सेल जी, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे, एंड डिफरेंशिएशन के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो मे आई नो व्हिच जीन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? Yes, yes, yes. I have already explained in the slide. So these are what, these are the that is what, it's a ERL1 genes. So basically that function is very tough. Okay, there are numerous genes. अभी जो मैंने आपको बताया ये उसका 10% पार्ट भी नहीं था. ओके, क्योंकि अगर आपको ये इस सिचुएशन में अगर मैं ये आपको बता दूं तो ये आपका लेक्चर कुछ काम का नहीं होता था. 2 घंटे आपके पूरे मतलब इसको आप इन्वेस्ट की जगह वेस्ट समझते थे. इसके वजह से वो जो जीन्स है ना, तो वो 10% भी पार्ट नहीं था. क्योंकि कैसा होता है कि एंथर अकेला डेवलप नहीं हो रहा है, पूरे सेल्स डेवलप हो रहे हैं. और इसके लिए क्या होता है कि पूरा फ्लावर भी डेवलप हो रहा है, और फ्लावर डेवलप हो रहा है मतलब उसका शूट भी डेवलप हो रहा है. इसके वजह से क्या होता है कि वहां पे पूरा कैस्केड चलता है जीन्स का. वन जीन एक्टिवेट्स अनदर जीन. कभी कभी कोई जीन्स जो है वो रिसेप्टर बनाते हैं, कोई जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाते हैं. तो इसके वजह से क्या होता है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ जीन.
नंबर ऑफ जीन पे डिपेंड होता है। तो मैंने उसमें 2 जीन्स आपको इंपॉर्टेंट बता दिए थे, जो फॉर इसको ERL या ERL1 जीन ऐसा बोलते हैं। उसके इनिशियल कंडीशन में वहाँ पे उस जीन करके है, क्लाइवेटा नाम के जो जीन है, क्लाइवेटा 3 फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं हम लोग, वो भी उसको डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अगर आपको ज़्यादा क्वेरी है तो मैं फिर आपको PDF सेंड कर दूंगा, अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर लीजिएगा उसको, कि कौन सा जीन कौन से मैकेनिज्म से वहाँ पे एक्ट करता है। इसके लिए आपको जीन का एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तीनों भी प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद रिसेप्टर और सिग्नल भी पता होना चाहिए कि वो सेल खुद को ऐसा क्यों मानती है। ओके, लाइकवाइज। ओके, एंड सर हमने जब ये देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो वन सेल इज आर्किस्पोरियल सेल एंड द सेकंड वन इज, सेकंड टाइप की सेल कौन सी रहेगी नो नो सर? नो 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 नो, ऐसा नहीं है। लेयर 2 जो है उसके जितने भी सेल्स है लेयर 2 के, वो सारे के सारे आर्किस्पोरियल सेल करके एक्ट होते हैं। हाँ, उससे पहले वाली बात अगर देखेंगे तो वो जो L1 है, L2 है और L3 है, तो वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। ओके, Yes, total cells in the L2 layer they acts as archaeosporial cell, because एक पोलन ग्रेन नहीं बनेगा ना, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे वहां से। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट वन, Sir, if possible, you have to remove slide share. okay. If any students have any query regarding the topic concept, they can ask. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप लोगों ने मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन है, ये जो सबका फेवरेबल पार्ट होता है, मतलब फेवरेट पार्ट होता है, सॉरी, ये फेवरेट पार्ट क्यों है? क्योंकि उसमें सेल्स होती है, ये सेल ये में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वहां पे कन्वर्ट हो रही है। लेकिन आपको जब आप MSc पढ़ रहे हो तो उस टाइम ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि व्हाई दैट सेल इज बिहेविंग लाइक दिस। एक सेल जो है वो सिंगल सेल वो क्यों ऐसा बिहेव करती है, मतलब कुछ जगह पे मतलब एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, ये बन रहा है कुछ अलग, ये कुछ अलग बन रहा है। एक भाई है जो कुछ अलग बन रहा है, ये भाई कुछ अलग काम कर रहा है, लाइक वाइज। सो वो दोनों को कौन बता रहा है कि ये क्या बन रहा है? सो एवरी सेल फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स एंड जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर गोइंग टू सी द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वेदर मे बी द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और वेदर मे बी द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, सो यू मस्ट नो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स थोड़ा सा पढ़ो, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसको कंसर्न करने का ट्राई किया है यहाँ पे, मतलब एक सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में मैंने डाल दी, सो एज टू मेक पॉसिबल यू विल रीड more and more articles and reference books, so to understand this concept detail। मतलब वहां पे मत रहो जो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, क्यों बन रहा है? the question mark should be arise in our mind, then and then you will definitely understand the concept। कुछ जगह पे तो आप ऐसे पहुंच जाएंगे कि उसके बाद रिसर्च पता नहीं है, so you have to do the research। okay, any question? Sir, good morning, sir. Yes, good morning. As you told that, sir, tapetum gives the nourishment and the outermost layer in time. Yes. So, exactly. Which cells form the in time? Sorry. Basically, what happened? Look at this. Exine is not a particular kind of the layer of cell. Exine cell layer नहीं है, हे लक्षात ठेवा पहिले। It's what? It's the outermost covering. It's the outermost covering. So if you see the detailed structure of the pollen grain, exine entine त्याचे पण खूप सगळे पार्ट्स पडतात। ओके, एंटाइन पासून आतमधला जो पार्ट आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट। ओके, बिकॉज इट इज ऍक्टिंग ॲज अ मायक्रोस्पोर। त्याच्या वरची जी कोटिंग आहे दॅट इज प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, त्याचा रिप्रोडक्शन सोबत
बाकी काही सरासरी संबंध येत नाही. पोलन ट्यूब बनते किंवा ते जे फर्टिलायझेशन होते पुढे गेल्यानंतर, त्याचा जनरली एक्झाईनचा काही कन्सर्न येत नाही. दॅट्स वाय एक्झाईन इज व्हॉट, इट्स अ टफ कोटिंग. पण ती कोटिंग कोणापासून तयार झाली असावं, तर ती कोटिंग कशापासून तयार झाली असते, तर टॅपेटम पासून असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल जर मी असं म्हटलं की हे काय एक पोलन सॅक आहे, ही झाली समजा टॅपेटम. लुक ॲट दिस. ओके. आणि याच्यापासूनच काहीतरी इनिशियली हे एकदम चिपकून होते पहिले. नंतर जर समजा अशा प्रकारची कंडिशन झाली का बा हे डेव्हलप झाले, तर आपल्याला माहित आहे की हे टॅपेटम पासून पोलन ग्रेन सेपरेट झाला समजा, इफ. तर असं म्हटलं जाते, इट इज द सेंटेन्स गिवन बाय भटनागर अँड भोजमाने. ओके. एक ते पुस्तक पहा तुम्ही, त्यांनी सांगितलेलं आहे ते की टॅपेटमनी आउटर मोस्ट कोटिंग दान केलेली असते, डोनेट केलेली असते. इट्स अ लेअर, नॉट अ सेल. ओके. ती लेअर आहे बाळांनो, ती सेल Okay, नाही. okay. येस. Thank you, sir. Yes, but you have to remind that, okay, that will become when you will see the male sterility, gametophatic male sterility and sporophatic cell male sterility, that will be concerned there. If anyone have any query, they can ask. Okay. So friend, Professor Anand sir delivered very good lecture, very informative lecture on the microsporogenesis, how microsporogenesis process is there, and how this process, how microspores get produced, and what are the different steps by which there is a production of microspores. Sir, explain the topic in very lucid manner. He covered from basic to the complex, So I, on the behalf of Department of Botany, very much thankful to Dr. Anand sir, Professor Anand sir, for giving his valuable time and guiding to the students. Now I request Ms. Janvi for vote of thanks. Oh, thank you, sir. I, on behalf of Department of Botany, Santa Gadge Baba, Amravati University, Amravati, and Organizing Committee of NetSet Life Science lecture series, it's my pleasure to pay vote of thanks here. So I would like to express our sincere thanks to Professor Shailanand Hivrare sir for giving excellent coverage to his lecture. So thank you so much, sir. Thank you. Thank you all respected dignitaries, teachers, and my dear friends for attending the lecture series. Thank you all. By the permission of organizing committee, here I announce that today's session is over. Thank you. Thank you all. Thank you once again, all participants. I request all participants, please join tomorrow at scheduled time so that we can start the lecture at scheduled time, so that everything will be covered that is mentioned in topic. Thank you very much, all participants, all respected professors who joined for this program. Now, with the permission of chairman, with the permission of organizing committee, today's session is over. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.